Good morning, students. Today in English I am going to teach the lesson. A true friend. Nandini and Pandey were good friends since childhood. They lived in the same street, so they were always together. Every day Pandey would stop at her home on the way to school. Both would walk to school chatting and playing. Sometimes, they would race home from school. They always took part in school activities together. They helped each other in their lessons. One day, as usual, Pandey came to Nandini's home. She looked upset and sad. Pandey asked her, "Why are you sad?" She did not answer. Instead, she shook her head. "Did your parents scold you?" asked Pandey. He grabbed her bag and said excitedly, "Catch me if you can." But she did not respond. Pandey stopped and gave the bag back. They walked silently to the school. Nandini walked into the classroom slowly, her eyes glued to the ground. She looked sad. "Did someone scold you?" asked one of her friends in class. Nandini shook her head. She sat down, with her head bowed down. The teacher entered the classroom and started calling out the names for attendance. Nandini did not answer when the teacher called her name. The teacher was annoyed. This time she called her name louder, Nandini. And then she raised her hand but did not answer. The teacher went near Nandini. She touched her forehead and asked, "Are you feeling okay?" Nandini shook her head. Her cheeks were red, and it looked like she had a fever. "Do you have a fever? Shall I call your parents?" asked the teacher. She shook her head, but she still did not look at anyone. Her head was still bowed down. "Why does Nandini look so sad?" exclaimed her friends. Her friends pestered her with 100 questions. The questions were about everything that you think about. They asked her family, her house, her shoes, and even about her street pets. Each question that she was asked, Nandini only answered by shaking her head. Pandey had enough of Nandini's silence. He had never seen her so dull. He wanted an idea to make her smile. He thought for many hours. Finally, he had an idea. He took out something from his bag and ran to show it to her. He tumbled, and it slipped from his hands. It was flying straight to Nandini. She saw something flying towards her and screamed with fear. She closed her eyes and tried to catch it. Thud. She caught it. It was a big green frog. Everyone ran away as they were scared of the frog. Nandini's eyes were wide open with surprise. Then she burst into laughter. It was a rubber frog. As soon as she laughed, her friends and teacher knew why she did not smile or talk to anyone all day. 2 of her front teeth were missing. Thank you, students. Now we are going to see a true friend lesson Tamil meaning. Are you ready? See that. We are ready, sir. Good morning, students. நம்ம 4th standard English Atruefriend, அதாவது ஒரு உண்மையான நண்பன். இந்த லெசனை உங்களுக்கு இப்ப விளக்கமா சொல்ல போறேன். நல்லா கவனிங்க. Nandini and Pandey were good friends since childhood. அதாவது நந்தினியும் பாண்டியும் சின்ன வயசுல இருந்தே நல்ல நண்பர்களா இருந்திருக்காங்க. They lived in the same street, so they were always together. ரெண்டு பேருமே எப்படி இருந்திருக்காங்க? ஒரே தெருவுல வாழ்ந்துட்டு வந்திருக்காங்க. அதனால எப்பவுமே அவங்க ஒன்னாவே இருந்திருக்காங்க. Every day Pandey would stop at her home on the way to school. Every day, ஒவ்வொரு நாளும் பாண்டி ஸ்கூலுக்கு போகும்போது நந்தினியோட வீட்ல நின்றுவானா. Both would walk to school chatting and playing. நந்தினியும் பாண்டியும் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது விளையாடிக்கிட்டும் அரட்டை அடிச்சுக்கிட்டும் ரொம்ப ஜாலியா போவாங்களாம். Sometimes they would race home from school. சில நேரம் என்ன செய்வாங்களா, ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ரெண்டு பேருக்கும் ரேஸ் வச்சுக்குவாங்களாம். They always took part in school activities together. எப்பவுமே ஸ்கூல்ல போட்டிகள் நடக்கும்போது, வேற ஏதாவது செயல்பாடுகள்லாம் நடக்கும்போது ரெண்டு பேருமே ஒருங்கிணைந்து ஒன்று சேர்ந்து தான் என்ன செய்வாங்களாம், பங்கெடுத்துக்குவாங்களாம். They helped each other in their lessons. Helped அப்படின்னா என்னது? உதவி செய்யறது. லெசன்ஸ்னா பாடங்கள். அவங்களுடைய பாடங்கள்ல ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சந்தேகங்களை தீர்த்துக்குவாங்களாம். One day, as usual, Pandey come to Nandini's home. ஒரு நாள்
வழக்கம் போல பாண்டி என்ன செய்யறானா, நந்தினியோட வீட்டுக்கு வரான். She looked upset and sad. அவளை பார்க்கும்போது எப்படி இருக்காங்கன்னா, ரொம்ப அப்செட்டா, அதாவது ரொம்ப சோகமாவும் கவலையோடையும் இருக்கானா. பாண்டி asked her. பாண்டி கேக்குறான் நந்தினிட்ட, why are you sad? நீ ஏன் கவலையா இருக்க? She did not answer. அவ என்ன செய்யல, எதுவுமே பதில் சொல்லலையாம். Instead, she shook her head. அவ என்ன செய்றா, அமைதியா தலைய மட்டும் ஆட்றா. Did your parents scold you? Parentsனா பெற்றோர்கள். உன்னுடைய பெற்றோர்கள் யாரும் உன்னை திட்டினாங்களா அப்படின்னு பாண்டி கேக்குறான். She did not answer him. அவ என்ன செய்யல, அதுக்கும் பதிலே சொல்லல. He grabbed her bag and said excitedly. அவ என்ன செய்றான், பேக்க வேகமா பறிக்கிறான். பேக்க வாங்கி உற்சாகத்தோட சொல்றான், catch me if you can. உன்னால முடிஞ்சா என்ன படி பார்க்கலாம். But she did not respond. ஆனா அதுக்கும் அவ பதிலே சொல்லல. பாண்டி stopped and gave the bag back. மறுபடியும் என்ன செஞ்சிரான், பாண்டி நின்று மறுபடியும் அவளுடைய பைய கையில கொடுத்துறான். They walked silently to the school. ரெண்டு பேரும் என்ன செய்றாங்க, ரொம்ப அமைதியா ஸ்கூலுக்கு நடந்து போறாங்க. நந்தினி walked into the classroom slowly. நந்தினி மெதுவா அவளுடைய வகுப்பறைக்குள்ள நடக்கிறா. Her eyes glued to the ground. அவளுடைய கண்கள் எப்படி இருக்கான், அப்படியே கவிழ்ந்து தரையை நோக்கி இருக்கான். She looked sad. ரொம்ப சோகமா இருக்கானா. Did someone scold you? உன்னை யாராவது திட்டினாங்களா? Asked one of your friends in class. அதாவது உன்னை யாராவது திட்டினாங்களான்னு வகுப்புல இருக்கிற ஒரு தோழி அவட்ட கேக்குறா. நந்தினி shook her head. வழக்கம் போல நந்தினி என்ன செய்றா, தலைய ஆட்றா. She sat down with her head bowed down. அவ தலைய bowed down, அதாவது தலைய குனிந்தவாறே அவளுடைய இடத்துல உட்கார்றாம். The teacher entered the classroom and started calling out the names for attendance. அவங்களுடைய டீச்சர் என்ன செய்றாங்க, வகுப்பறைக்குள்ள வர்றாங்க. வந்து மாணவர்களோட வருகைய உறுதி செய்யறதுக்காக ஒவ்வொருத்தர் பேரா வாசிக்கிறாங்க. நந்தினி did not answer when the teacher called her name. ஆனா நந்தினி என்ன செய்யல, அவங்க ஆசிரியர் கூப்பிடும்போது எதுவுமே பேசலையாம். எதுவுமே பதில் சொல்லாம இருந்தா என்ன ஆகும், டீச்சருக்கு பயங்கர கோபமாயிருச்சு. The teacher was annoyed. டீச்சர் கோபமடைந்தார். This time she called her name louder. நந்தினி. இந்த தடவை என்ன செய்றாங்க, டீச்சர் ரொம்ப சத்தமா நந்தினி அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. And then she raised her hand but did not answer. இந்த முறை என்ன செய்றா, அவளுடைய கைய மட்டும் raised her hand, கைய மட்டும் தூக்குறா. ஆனா என்ன செய்யல, did not answer, எந்த ஒரு பதிலும் சொல்லல. The teacher went near நந்தினி. டீச்சர் என்ன செய்றாங்க, நந்தினி பக்கத்துல போறாங்க. She touched her forehead and asked. அவளுடைய நெற்றிய தொட்டு அவட்ட கேக்குறாங்க, Are you feeling okay? உன்னுடைய உடம்பு நல்லா இருக்கா? நந்தினி shook her head. வழக்கம் போல என்ன செய்றா, தலைய ஆட்றா. Her cheeks were red and it looked like she had a fever. அவளுடைய கன்னங்கள் எப்படி இருக்கான், செவந்து போயிருக்கான். அவளை பார்க்கிறதுக்கு காய்ச்சல் வந்த மாதிரி தெரியுதான். அதனால டீச்சர் என்ன செய்றாங்க, Do you have a fever? உனக்கு காய்ச்சல் எதுவும் இருக்கா? Shall I call your parents? நான் உங்களுடைய பெற்றோரை வர சொல்லவா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Asked the teacher. டீச்சர் அவட்ட கேக்குறாங்க. இந்த முறையும் அவ என்ன செய்றா, she shook her head. இந்த முறையும் தலைய ஆட்றா. But she still did not look at anyone. இப்பவும் அவ என்ன செய்றா, எதையுமே பார்க்கல, யாரையும் பார்க்காம உட்கார்ந்திருக்கா. Her head was still bowed down. அவளுடைய தலை குனிந்தபடியே இருக்கான். Why does Nandini look so sad? Exclaimed her friends.
அவளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்றாங்க, ஏன் நந்தினி சோகமாவே இருக்கா அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ள பேசிக்கிறாங்க. Her friends pestered her with 100 questions. அவளுடைய நண்பர்கள் என்ன செய்றாங்க, அவட்ட அது இது நிறைய கேள்வியை கேட்டு நச்சரித்துக்கிட்டு இருக்காங்க. The questions were about everything that you think about. They asked her family, her house, her shoes and even about her street pets. அவங்களுடைய தோழிகள் எல்லாம் கேட்கிற கேள்வி நீங்க நினைக்கிற எல்லாவற்றையும் பற்றிய கேள்விகள். அதாவது அவளுடைய வீடு, குடும்பம், காலணிகள், அவளுடைய தெரு செல்ல பிராணிகளை பற்றி கூட அவங்க என்ன செய்றாங்க, கேள்வி கேட்கறாங்க. Each question that she was asked, Nandini only answered by shaking her head. நம்ம நந்தினிட்ட கேட்கிற ஒவ்வொரு கேள்விக்கும், அதாவது அவளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்கிற ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் நந்தினி என்ன செய்றா, தலையை மட்டுமே ஆட்டிக்கிட்டு இருக்கா. பாண்டி had enough of Nandini's silence. பாண்டியால நந்தினியோட அமைதியை பொறுத்துக்கறவே முடியல. He had never seen her so dull. அவன் நந்தினிய இந்த மாதிரி மந்தமா எப்பவுமே பார்த்ததே இல்லையா. He wanted an idea to make her smile. அவளை சிரிக்க வைக்கிறதுக்கு அவனுக்கு ஒரு ஐடியா தேவைப்படுது. He thought and thought for many hours. ரொம்ப நேரமா அவன் என்ன செய்றான், யோசிக்கிறான். Finally he had an idea. கடைசியா அவனுக்கு ஒரு யோசனை வந்துருச்சு. He took out something from his bag. அவனுடைய பேக்ல இருந்து, அவனுடைய பையில இருந்து எதையோ எடுத்துட்டு and ran to show it to her. அவட்ட காமிக்கிறதுக்கு வேகமா ஓடுறான். He tumbled and it slipped from his hands. அது அவனுடைய கையில இருந்து நழுவி விழுகுது. It was flying straight to Nandini. நழுவுனது என்ன செய்யுது, நேரா நந்தினியை நோக்கி பறக்குது. She saw something flying towards her. அவளை நோக்கி ஏதோ பறந்து வருதே அப்படின்னு சொல்லி and screamed with fear. பயந்து கத்துறா. She closed her eyes and tried to catch it. அவ கண்ணை மூடிக்கிட்டு அத பிடிக்க முயற்சி பண்றா. That she caught it. டமார் அப்படின்னு அவ என்ன செஞ்சிட்டா, பிடிச்சிட்டா. It was a big green frog. பெரிய பச்சை கலர் தவளையாம். Everyone ran away as they were scared of the frog. ஒவ்வொருத்தரும் என்ன செய்றாங்க, அந்த தவளையை பார்த்து பயந்து ஓடுறாங்க. Nandini's eyes were wide open with surprise. நந்தினியோட கண்ணு ஆச்சரியத்தோட அப்படியே விரிச்சு பார்க்கறா. Then she burst into laughter. அவ என்ன செய்றா, பயங்கரமா சிரிக்கிறா. It was a rubber frog. அது ஒரு ரப்பர் தவளையாம். Soon as she laughed, her friends and the teacher know why she did not smile or talk to anyone all day. அவ சிரிச்சனையுமே அவளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் டீச்சருக்கும் ஏன் அவ இன்னைக்கு ஃபுல்லா பேசவோ சிரிக்கவோ இல்லைன்றது தெரிஞ்சிருச்சு. Two of her front teeth were missing. அவளுடைய முன்னாடி உள்ள 2 பற்கள் என்ன ஆயிடுச்சா, இல்லையா, அதாவது உடைஞ்சு போயிருச்சாம். அதனாலதான் அவ பேசாமலும் சிரிக்காமையும் ரொம்ப சோகத்தோட இருந்திருக்கா. இந்த பாடம் மூலமா என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம், ஒரு உண்மையான நண்பன் தன்னுடைய தோழி சோகத்தோடு இருக்கும்போது நம்ம எப்படி அந்த காரணத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சிந்தித்து செயல்பட்டு இருக்கான். நீங்களும் எப்பவும் உங்களுடைய நண்பர்கள்ட்ட என்ன செய்யணும், உண்மையா நடந்துக்கணும். ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? தேங்க்யூ.